जय जगन्नाथ जय माँ चर्चिका एमती जन प्रतिभा को नबू मु हुए तो शुणिनी कि शुणी शुणी आसी पहुँची से गाँव में वैदेश्वर त्रिकुट धामर एभली जन व्यक्ति आज आम सहित आम चैनल जोड़े सीधा सब जा वेलकम करी। जय जगन्नाथ जय माँ चर्चिका। जय जगन्नाथ जय माँ चर्चिका। टिके परिचय दिंतु आम चैनल रे सारा ओडिशा लोक देखुं आपन को सारा ओडिशावासी आपन को देखुं फेसबुक माध्यम टिके परिचय। मु गोटे साधारण मनीष मो ना हूँ नृसिंह शरण होता पाला जगत रे सारा ओडिशा रे मते गायक युव सम्राट बोली कहती किंतु मु निजको सदाबले साधारणतः मन करी आसी कला हूँ मोर सेवा और कलार मु पूजारी आ घरटा हूँ प्रकृत परिचय हूँ मु तो मानपुर रे जन्म होइछि किंतु मोर पैतृक परिचय हूँ वैदेश्वर बांकी वैदेश्वर मो बापांकर जन्म मो जन्म माटी थिला वैदेश्वर किंतु आमे जन्म होइछु एठी मानपुर गाँव में मानपुर गाँव बासिंदा मानपुर गाँव परिचय पत्र एमती पहुँची रही तो वैदेश्वर जाती निज जन्म कला माटी की कौन अनुभव कला कहती त्रिकुट धाम एवं जो तीन धाम सारा ओडिशा रे नाम से गाँव को आप जन्म केमती लगती आप जाती से जगह को कौन अनुभूति लगे? अनुभूत तो निश्चय जिते बापांकर परिचय पत्र से मो बापांकर जन्म से जन्म माटी ठिया गले देह रोमांच हो जाए एवं गोटे शिहरण सृष्टि हुए जे आमे कहीं गाँव जन्म हेलुनि आम तो गाँव जन्म होता तेणु मो बापा जोट रही रही तेणु से अनुजाई बापांकर परिचय जिते सृष्टि गला आम बाध्य हो मानपुर हो गल। एमती बहुत जगह देखते आम निज गाँव को केते निकट तो लगती और सुंदर गोटे टी ब्रिज निकट में 5 वर्ष है टी ब्रिज ओडिशार बिगेस्ट टी ब्रिज कौन अनुभव करते निजे? जहाँ भी से आम अंचल गर्व हाँ जेकोसी महान पुरुष माने निज निज श्रम को दे किछि किछि उद्योग कर्म को जिते उपस्थापन कर बड़ कथा कौन कहीपर से तो आम गर्व आ गौरव आम अंचल गर्व भट्टारिका आम अंचल गर्व टी ब्रिज आम अंचल गर्व सिंहनाथ वैदेश्वर आम अंचल गर्व चर्चिका आम अंचल गर्व अंशुपारद तेणु ता भितर आम जन्म नहीं मैंने आम केड़े पुण्यवान ता केबे निजକୁ कहीहब कि कहीहबनी। निश्चिंत निश्चिंत भाव में जड़े सुनाम धन्य ओडिशार ना अच्छे आपणकर क्या जो आज जो जगार बस जो जगार किसी मंतव्य आज दौन सारा ओडिशावासी क्या प्रेरणा क्या आशीर्वाद जो आज सुंदर भाव में समस्त लोकप्रियता आप पारि क्या आदेश क्या प्रेरणा क्या अनुसरण से अनुसरण केवल होती मो नना बोले मो बापा मुझे पाला गाई नी बहुत दुष्टामी करी गाँव में क्या बाड़ी पिजुड़ी क्या बाड़ी खांदिया एमती चोरी करके मु खाए एते दुष्टामी होती जे मत कहीं कहून से गोटे पाला गायक हो पारि एवं गाँव किसी लोक मोर जेजे श्रेणी लोक बुढ़ावा श्रेणी लोक मैंने मत उपहास भी कर तेणु से समय मुझे पालार अयम आरंभ दिग को गली मो नना मत गोटे कथा कही बाबा रे सबू करू जीवन में मु जानी तू गोटे बड़ पाला वाला हो सारा ओडिशा रे 1 नंबर हो किंतु पालिया मानकर पैसा के मारिक खाइबुनी स्टाफ मान सदाबले सुख देतु तेणु बापा अनुप्रेरणा मु निश्चित भाव में से कर्म कर चली एवं मो कर्म को संपादन कर जो पाला कथा कहली कौटी करते से समय कथा टी अनुभूति आम चैनल माध्यम सारा ओडिशावासी देखते प्रथम पाला कौ जगार करते 2000 मसीहा आम गाँव में मध्यस्थली जड़े एसी कास्टर लोक जाति चंडाल हाड़ी घर ना हूँ बाबुली नायक से बाबुली नायक झीर मु प्रथम पाला गाई माने सेबे ठारू आज पर्यंत जिते बड़ जगह को गले जो जगह ठिया आप अपोजिट जो पाला करते कौ जगार जो लड़े होता आपंकर मोर प्रथम लड़े पाला होता मो जीवन में ढेंकानाल कामाक्षानगर पाखे गोटे गाँव अच्छी रूपा बेढ़ा मो सहित बादीपाला गई आम अंचल गोटे गाँव अच्छी घोड़पुर पाखे कंत पहरा से कंत पहरा गाँव से बर्तमान स्वर्गत दिवंगत ना था प्रभाकर आचार्य सहित मो जीवन प्रथम बाद कला एवं तार 2 दिन पर से पाला सर ओडिशार सर्वश्रेष्ठ गायक भास्कर बेहेरा सहित मोर बादपाला है केन्दुझर जोड़ा पाखे
ଗାଁ ନାଁଟା ହେଲା କମାର ଯୋଡ଼ା ସେଇଠୁ ତ ଚାଲିଛି କେମିତି ଆଭାସ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର କରିବି କେମିତି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ସେଦିନର କଥା ଯଦି ଆଜି ବି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ମନରେ ଜୋଶ ରହିଥିବ ମନରେ ଡର ଥିବ ବହୁତ କିଛି ଥିବ ନା 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 ଜୀବନରେ କେବେ ଭୟ ଆଚରଣ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ତାର କାରଣ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପାଲା ଗାଏ ମୋ ନିକଟସ୍ଥ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଲା ପରିବେଷଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସେଠୁ ମୋ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମୋ ଗୁରୁ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ ଗାୟକ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୁଁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବରପୁତ୍ର ତେଣୁ କପିଳେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ମନରେ କେବେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନା ଏମିତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କେମିତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରନ୍ତି କେମିତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ତବ୍ଧ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ମୁହନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋଶ ରସ ତ ହେଉଛି 9ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ କଳାକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 9ଟା ରସକୁ ନେଇକି ପାଲାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋ ବହୁଥିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ରହିବ କି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଚାଲିଥିବ ତୁମେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହିସାବରେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଟୋନ୍ ତୁମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ତୁମର ଉଚ୍ଚାରଣ ତୁମ ଆଚରଣ ତୁମେ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଲୋକ ତ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଭଲ ପାଲାବାଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ଷକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଏତିକି କଥା ଉଠେ ଯେଉଁ ପାଲାବାଲା ଆଚରଣରେ ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତା ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଯଦି ତାକୁ ବାରବାର ଡାକିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାଁ ନେଉଥିଲେ କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଏମିତି ନାଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ନାଁଟା ଯେଉଁ ନେବା 2 ଅକ୍ଷର ନାଁ ଗାଁ ଏବଂ 3 ଅକ୍ଷର ନାଁ ବହୁତ ନାଁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମନରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେମିତି ହଠାତ୍ କିନି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଲୋକକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରନ୍ତି ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ପଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ହଁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୂପାନ୍ତର କି ଭାଷାନ୍ତର ନାହିଁ ଯଥା ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ଯେ ଯାହା ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଯେତେ ଗାଁ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁ ଯାହା ମିଶିବ 2 ଆସିବ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣେ 4 ଗୁଣି 5 ମିଶାଇବୁ ଫଳାନ୍ତେ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି 8ରେ ହରିବୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ ଫଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ ଯେ ଫଳ ଘଟ ଘଟଣାକୁ ବାବୁ ତୁ ବିଚାର କର ଯଥା ଉଦାହରଣ କେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ବିନୋଦ କେତେ ଅକ୍ଷର ନାମ 3 ଅକ୍ଷର 3କୁ 4ରେ ଗୁଣ ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବି 312 ଆଜ୍ଞା 5 ମିଶ 12 5 17 2ରେ ଗୁଣ 34 ଆଜ୍ଞା 8ରେ ହର ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା 2 ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ମାନପୁର ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷର ହେଲା 4 ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏକା ଗଣିତ 4କୁ 4ରେ ଗୁଣ 4 × 16 5 ମିଶା 21 2ରେ ଗୁଣ 42 8ରେ ହର ବଢ଼ିଲା 2 ମନେକର ଗୋଟେ ଗାଁ ନାଁ ମନମୋହନପୁର କହିଛନ୍ତି ହଁ 7 ଅକ୍ଷର ସେଇ ଏକା ଗଣିତ 7କୁ 4ରେ ଗୁଣ 28 5 ମିଶା 33 2ରେ ଗୁଣ 66 8 ଅଷ୍ଟା 64 ବଳିଲା 2 କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା କେମିତି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବା ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସେଇଟାକୁ କେବେ ମାନେ ଭାଷାରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ସାଧନା କରିଛି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ମୋର ନାହିଁ କାଠରେ ନାହିଁ ମୋର ଆଶା ଏକା ମୁଁ ପାଲାଟି ଭରସା ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଲା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆପଣ ରଖନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଅଛି କହୁଥିଲେ କେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗା ସୁନାମ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ କେଉଁ ଗାଁରୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ମୋର ତ ଶ୍ରୀପାଳି ହେଉଛି 5 ଗାଁରୁ ମଦନ କୁମାର ଜେନା, ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ବାୟକ ହେଉଛି ଭୀମସେନ ଥିଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପାଳିଆ କଳାକାର କେଦାରନାଥ ଦାନା, ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ଥିଲା ଅମୁଲି, ଆଉ ଜଣେ ମୋର 15 ବର୍ଷର ସହଯୋଗୀ ବାୟକ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରବି ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ଫୋନ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ପାଠ 2000 ମସିହା ସେ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ? କେବଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ମାର୍କସ 100 ଗାଡ଼ିଟେ, ହଁ ସେ ମାର୍କସ 100 ଗାଡ଼ି ମୋର ଥିଲା ସମ୍ବଳ, ହଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇ ସବୁ ପାଳିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଦୂର ବାଟ ନାଇଁ ପାଖ ବାଟ? ନାଇଁ ଦୂର ବାଟ। ସେ ଯିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଫୋନ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପୁରା? ଏବେ ତ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ନେଟ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ଯାକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେ ରହୁଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ମାନସିକ କିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଡାକିଲେ ଯାଆନ୍ତି ନା ମନା କରନ୍ତି? ମନା ତ କେବେ କରେ ନା, ହୁଏତ ମାନସିକ ପାଲା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ ନା, ବର୍ଷ ଯାକ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଫାଙ୍କା ରହେ ମାନସିକ ପାଲା ଡାକିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆତ୍ମଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଟା ମନରୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ତ୍ରିକୁଟ ଧାମ, ନିଜ ବୈଦେଶ୍ୱର ପାଇଁ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆପଣ? ସେଇଟା ତ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ବୈଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ମୁଁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ମୁଁ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବୈଦେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ମାଇକେଲ ଆସିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ମା, ନିଜ ଗାଁରୁ, ନିଜ ଭାଇଙ୍କ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପାଖରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ତରଫରୁ? ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଥିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ? ବୈଦେଶ୍ୱର ଗାଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ପରିଚୟ? ବୈଦେଶ୍ୱର ଗାଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଉ ବୈଦେଶ୍ୱର ଗାଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3 ରାତି କି 5 ରାତି ଲେଖେ ବାଦପାଲା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ପାଲା ଉପଭୋଗ କରିକି ମୋ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଗାଁ, ସେ ପୂର୍ବତନ ଗାଁର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି, ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତରୀ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କେବଳ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯାହାଙ୍କର କମେଡ଼ି ଲୋକ ହସନ୍ତି ଆଉ କିଙ୍ଗ ମେକର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି, ଜଣେ କିଙ୍ଗ କମେଡ଼ି ଭିକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଜଣେ ମୋର ଭେଣେଇ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନନା ଡାକେ, ଯାହା ହଉ କହିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବୁ, ମାନେ ଅମାୟିକ ଲୋକ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କ'ଣ କହିବେ, ଜଣକ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ମୋ ଗାଁ ମାଟି, ମୋ ଗାଁର ବାସ୍ନା, ଆପଣଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହ ତୁଳନା କରାଯିବ। କେମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ନେଲି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ପାଲା ଜଗତରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତ ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେବଳ ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ୍ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ କାହ୍ନା, ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ପିୟୁଷ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକେ। ତେଣୁ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ। ପାଲା ଥରେ ଗାଇକି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଁ ଫେରୁଥାଏ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରପଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ପାଲା ସାରିକି ଫେରୁଛି, ବରପଦା ଗାଁ ପାଲା ସରିଯାଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ପାଲା ସାରିକି ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି ବରପଦା। କେମିତି ଖବର ଗଲା କାହ୍ନା ପାଖକୁ, କାହ୍ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ବାପା ତୁମେ ଏପଟେ ଯାଉଛ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି? ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ 2ଟା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼। ନା ଏଇ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୋତେ ପାଳିଆମାନେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଗଲେ, କାହ୍ନା ପାଖରେ ବସିଛି। ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲିଥାଏ, ବୋଧେ ପାର୍ବତୀ ନା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ପିୟୁଷ ଥିଲା ସେଥିରେ। ପିୟୁଷ କହିଲା ବାପା ତୁମେ କ'ଣ କେବଳ କାହ୍ନାର ବାପା, ମୋ ବାପା ନୁହଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେନି? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ଦେହରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ସିଂହରଣ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ, ଏ ନାଁଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଜୀବନରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ